तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आज आम आलोचना करिबा चिरंतनी बहिर पृष्ठा 256 श्रीअरविंदଙ୍କ ग्रंथ सबु किपरि पढ़िबा। श्री अरविंदଙ୍କ ग्रंथ सबु किपरि पढ़िबा आमे पढुचोती पठन उपरे ग्रंथ अध्ययन चलीछि। प्रथमे कहले जदि तुमे प्रश्नर उत्तर चाहुच ईश्वरंकर वाणी शुणिया को चाहुच सृष्टिर रहस्य जानिया को चाहुच निज जीवनर रहस्य जानिया को चाहुच तेबे मनर विकास निहाती जरूरी। मनर विकास पाई ग्रंथ अध्ययन निहाती जरूरी। तापरे कहले पठन आमको किपरि जागृत करे तार सारांश थिला 255 पेज रे जोटा थिला जो माने किछि गोटे खोजुछंती किछि गोटे पाइबा पई अंडाळी होउछंती जो माने केउ विषय रे पूर्ण भाबे निश्चित होई नांती जो माने इतस्तत हेउछंती जो मानक जीवन रे नानादी सराग रहिछि जो माने स्थिर होई नांती जो माने कोनोसी उपलब्धि पाई स्थिर संकल्प होई पारि नांती सेमानक पई ग्रंथ पाठ निश्चय खूब भलो। ग्रंथ पठनर गोटे प्रणाली रहिछि जो प्रणाली रे पढ़िले से ग्रंथटी तुम भितर विषयटी प्रति सराग सृष्टि करिवो। किंतु जड़े जेतिकी जानिबो से तार वास्तव अभिज्ञतार सेतिकी निष्ठापर हेबा उचित। तेणु एठी पठनर प्रयोग विषय कहले पठनर प्रणाली विषय कहले तापरे शेषरे कहउचंती प्रत्येक निजे जानिबा उचित तांको पई केते से माने पढ़िबे केते ध्यान करिवे केते एकाग्र हेबे एटा समस्त जानिबा उचित एवं एटा समस्तंको पई अलगा अलगा। आज आमे पढ़िबा 256 विषय वस्तु रही श्रीअरविंदଙ୍କ ग्रंथ सबु किपरि पढ़िबा। मां को लेखा पढ़िबा मां लिखुछंती श्रीअरविंदଙ୍କ लेखा सबु किपरि पढ़िबो से संबंधे मु साधारण भावे ओ परम निश्चित भावे या कहूछि। तुमे जदि सतकु सत तांको लेखारु किछि उपकृत हेबाकु चाहो तार सर्वोत्तम प्रणाली हेला तुमर चेतना को संग्रहित कर एवं तुमे पढ़ुथिबा विषयटी उपरे तुमर एकाग्रता को गोटाई आनी तुमको निश्चय यथासंभव मानसिक भावे शांत रहिबा को पड़िबो। सबुठारु भलो हेबो तुमे जदि संपूर्ण भावे नीरव रही पार एवं तुमर मस्तिष्क को निश्चल रखि पार जहा फल रे कि मु कहि पारे तुमर एकाग्रता गोटे दर्पण भली स्थिर और स्वच्छ रहिबो एवं निस्तरंग जल भली मध्य स्थिर और स्वच्छ होई उठिबो। सेते बेले जाई तुमे जहा पढ़िबो ताहा तुम चेतनार बाह्य स्तर को भेद करी तुम सत्तार गभीर को प्रवेश करिबो एवं सेठारे एहा यथासंभव अविकृत और अविमिश्र भावे गृहीत होई रहिबो। तापरे बेले बेले बहु दिन परे यह तुमर गभीरता भितर पुणी ऊपर उठी आसी प्रकाशमान हेबो माने तुमर मस्तिष्क भितरे निजर समस्त धारणा सामर्थ्य नहीं निजको प्रकाश करिबो।
ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ବାହାରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ଭଳି କ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆଲୋକ ଭଳି ଜଳି ଉଠିବ। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଛି ଆପଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କଥା କହିଲେ, ପଠନର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଠନର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ତେବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା କେମିତି ପଢିବ? ଯେମିତି କି କୁହନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ କେମିତି ପଢିବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଶୁଣିଥିବେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର। ଯେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଯେ ଗୀତା ପଢିବା କଥା କଣ କୁହାଯାଏ ନା, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ବୁଝ ନ ବୁଝୁ ପଢ ଗୀତା। ସେଠି କେବଳ ଗୀତାକୁ କାହିଁ ପଢିବା କାହିଁକି ଦରକାର ବୋଲି ସେ କଥାଟି କୁହାହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଗୀତାଟା ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାଳଜୟୀ ଲେଖା। କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲେଖାର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମଙ୍କର ଅତିମାଂସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ସେ ସବୁ ସେ ପରମଙ୍କ ସ୍ତରରୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ କେମିତି ପଢିବୁ, ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ସାଧାରଣ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଏବଂ ପରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ମାନେ କଥାରେ ଦୃଢତା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। କଣ କରିବ ନା, ସତକୁ ସତ ତମେ ଯଦି ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଣାଳୀ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତୁମର ଚେତନାକୁ ସଂଗୃହିତ କର, ପଢୁଥିବା ବିଷୟଟି ଉପରେ ତୁମର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଗୋଟାଇ ଆଣି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ମାନସିକ ଭାବେ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ତୁମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୀରବ ରହିପାର, ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିଶ୍ଚଳ ରଖିପାର। ଏଠି ଆସିଲା ଚେତନାକୁ ସଂଗୃହିତ କର। ଆମର ଆମର କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାରେ ରହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଚେଇଁଛୁ ଆମେ ନାଇଁ କି, ଆମେ ନିଦ ହେଇନାହିଁ, ଶୋଇନାହୁଁ, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଧାରଣା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକାଗ୍ରତା ଶିଖି ନାହୁଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯଦି କୋଉଠି କଣ ଘଟିଲା, ତେବେ ଆମ ମନ ସିଆଡକୁ ପଳାଏ, ଆଖି ସିଆଡକୁ ପଳାଏ, କାନ ସିଆଡକୁ ପଳାଏ। ଏଇଟା ଆମର ହୁଏ। ଏଠି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଜଣେ ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ପଢିବ, ସେତେବେଳେ କଣ, ତାମାନେ ତା ଚାରିପଟରେ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ, କୁଆଡକୁ ତାର ଆଖି ଯିବ ନାହିଁ, କାନ ଯିବ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କେବଳ ତାରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ପଡିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାମ କଲାବେଳେ ସେଇଭଳି କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇ, ତାକୁ ଆମେ ଏକାଗ୍ରତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତାର କିନ୍ତୁ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ତାର ଆଗ୍ରହ ତୀବ୍ର ଥିବ ଏବଂ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ବା ନୂତନ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସାର, ଜ୍ଞାନ ପିପାସାର ଭାବଟି ପ୍ରବଳ ଥିବ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥବ, ଯେ ନା, ମାନେ ମୁଁ କଥାରେ ତ କହିପାରୁନି, ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସେଇଟାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବହିଟି ଧରି ପଢିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ। ଏକରେ ହେଲା ଆଗ୍ରହ ଥିବ, ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ ଆପଣ ପଢି ହବନି। ଯେ ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ଥିଲେ ବି ସେଇଥିରେ ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ଆସିବନି, ସେଥିରୁ ମୋର କଣ ମିଳିବ। ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦରକାର, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବ ଥିବ, ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ଥିବ, ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ହୁଏ, ଆଉ ତୀବ୍ର ଆସ୍ପୃହା ଥିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତା ଏକାଗ୍ରତା ତାର ଆସିଯିବ। ଆମେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ସବୁ କରିବ
ମାଗଣାରେ କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ? ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ନ ଚାହିଁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ। ତା ଦେହରେ ବାଜିକି ପଳାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ, ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବେ, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ହାତ ଖୋଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଲେ, ମୋ ହାତ ଖୋଲା ସିନା ଥିଲେ ମୋ ହାତରେ ନେବି। କୋଉଠି ଦେବେ? ମୋ ପକେଟରେ ଦେବେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବି। ତେଣୁ ରହିବ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଫେରିଯିବ, ଗଳି ପଡିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଧା କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାନ୍ଥଟା, କାନ୍ଥରେ ହାତ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ, ଅଠା ଫଠା କିଛି ଲାଗିନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବଲଟେ ମାରିବେ, ତାର ବାଜିକି ଫେରିଯିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ଜଣଙ୍କର ଆସ୍ପୃହା ନଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ନଥାଏ, ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନଥାଏ, ତେବେ ତାର ସେଇ ପାଠଟା ପଢିଲା ବେଳେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ବି ସେଇ କଥା। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଗୋଟେ ଆଣିବ। ଇଏ ହେଲା ବାହାରର କଥାଟା କହିଲା। ଚେତନାକୁ ସଂଗୃହୀତ କରିବ, କଣ ହବ ନା, ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ପିପାସା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯୋଉ ଧାରଣା, ମୋର ଯୋଉ ଚେତନାର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଯୋଉ ଦିଗ, ମୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିନ୍ନ, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କେସରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ କହୁଛି ଯେ ସେ ସମ୍ରାଟ ହେବେ, ନହେଲେ ବିରାଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବେ। ଦିଟା ଯାକ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ନିୟମ ଦରକାର। ସେଇଭଳିଆ ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି ଯେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ରହିଛି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କଥା ରହିଛି, କାହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ମୋର ରହିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚେତନା ସଂଗୃହୀତ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ରହିଗଲା ମୋ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଯେତେ ଗୁଡାଏ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ମୋର ଧାରଣା, ମୋର ଭାବନା, ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ବିକ୍ରିବ, ତାକୁ ମୁଁ ସଂଗୃହୀତ କରି ଆଣିବି ମାଙ୍କ ଚେତନା ପାଖକୁ, ବା ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ନଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସଂଗୃହୀତ କରିବି। ନଚେତ୍ ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଖରେ ବହୁତ ଅପସନ ଅଛି, ବହୁତ ଅପସନ ଆସିବ। ରାଜନୀତିର ଅପସନ, କୂଟନୀତି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି। ନା ନା, ସେ ଲୋକଟା ଏଇଥିରେ, ସେ ଲୋକଟା କୋଉଥିରେ ମାନିବ ନା, ତାର ୱିକନେସ୍ ହଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ତାହେଲେ ସେ କରିଦବ। ତାର ୱିକନେସ୍ ହଉଛି, ଆ ତାର ଦରକାର ଖାଲି କାଗଜରେ ନାଁଟା ବାହାରିଆ। ଯଦି ନାଁଟା ବାହାରିଗଲା ହେଇଯିବ। ତାର ଦରକାର ହଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ କରିଦବ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆଡକୁ କଣ ହବ ନା, ମୁଣ୍ଡ ଚାଲୁଥିବ। ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେଇଠି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ସେଇ ଦିଗରେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଚାଲୁଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେତନାକୁ ସଂଗୃହୀତ କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଯଦି ସଚେତନ ଆମେ ଥିବା, ଏବଂ ଆସ୍ପୃହା ଯଦି ତୀବ୍ର ଥବ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ମାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୋର ସମସ୍ତ ଚେତନାକୁ ମୁଁ ସଂଗୃହୀତ କରିବି, ବା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବି। ତୃତୀୟରେ କହିଲେ ମାନସିକ ଭାବେ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥରେ କହିଲେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୀରବ ରହିପାରେ ଆହୁରି ଭଲ। ପଞ୍ଚମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିଶ୍ଚଳ ରଖିବ। କଣ? ମାନସିକ ଭାବେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା, ମନ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନାହିଁ, ସେଟା ଭୁଲ କଥା। କିଛି ନା କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି। ମନ ଭାବେ, ମନ ଚିନ୍ତା କରେ, ମନ ତର୍ଜମା କରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା, ଯୋଉ କଥା ହଉ, ଯେମିତିଆ କଥା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ ମନର କାମ ହଉଛି ସେଇଟା। ସେ ତା କାମ କରିବନି କେମିତି ହବ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଶାନ୍ତ ସେ କେତେବେଳେ ହେବ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି। ଯାହା ମୁଁ ପାଇଗଲି, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତା ଯଦି ପାଇଗଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବି। କିମ୍ବା
ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ଥିତି ଯାହା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଆଗରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଇରେ ବାବା, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ଆପଣ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଟିଚର, ସିଏ ଆସିଗଲେ, ପିଲା ପୁରା ଶାନ୍ତ ରହନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି କହିଲି? ନା ଜଣେ ବାହାରୁ ପାଟିଟା ନୀରବ ରଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖୁଚୁରୁ ଖୁଚୁରୁ ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ହେଇଥିବେ, ସେଇଟା ଶାନ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ସରଫରି ଫରଫରା ଦେଇଦି, ମାନେ ଦଣ୍ଡିକେଇ ମାଛ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଫଟଫଟ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ରୋହି ଭାକୁର ଜଳର ଗଭୀରତାରେ ଆରାମରେ ରହିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଫଟଫଟ ଫଟଫଟ ହଉଥିବେ, ମୁଁ ବେଶ ଜାଣିଛି, ଅମକ କରୁଛି, ସମକ କରୁଛି, ସମକ କରୁଛି, ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ସିଏ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଜ୍ଞାନ, ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଗଲେ, ସେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ, ଲୋ ବୋପା, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବା, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇଥିବେ, ସମୁଦ୍ରର କୂଳରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି, ପବନ ତରଙ୍ଗ କରିବ, ହଉଛି, ଜଳର ତରଙ୍ଗ ହଉଛି, ସବୁ ହଉଛି, ସେଇଠି ଧୁମ ଧୁମ ପିଟି ହଉଥିବ, ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବ ଯୋଉଠି ଗଭୀର ଜଳ, ପୁରା ଅକାତ ଅକାତ ପାଣି, ସେଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ପାଣିଟା ପୁରା ଶାନ୍ତ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହବ ଇଏ ମାନସିକ ଭାବେ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ତାମାନେ ମନକୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖ ମନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ଏକ ବିରାଟ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ କହିବେ, କହିବେ ପୁରା ମୁହଁରେ ଏମିତି କହିବେ, ପ୍ଲିଜ ଡୋଣ୍ଟ ବି ଫକ୍ ଫକ୍, ଫକ୍ ଫକ୍ ହନା, କାହିଁ ଇଆଡେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାକୁ କହିବେ, ସେ ଶୁଣିବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବନି, ପରେ ଶୁଣିବ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହବ ତୁମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୀରବ ରହିପାର, କି ଟିକେ ପରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ, ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ମନ ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ରହିଛି, ସେଠି ମନ ଆଉ କିଛି କାମ କରେନି। କାମ କରେନି ମାନେ ସେ ଯାଇସାରିଛି, ସେଠି ଶାନ୍ତ ରହେ, ନୀରବ। ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିପାର, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିଶ୍ଚଳ, ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆମର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆମର କିଛି ଅନୁଭବ ରହିଛି, ଆମର କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ହୁଁ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ କଣ କରେ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଫକ୍ ଫକ୍ ହଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲେଖା ଅତି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରେ ତୁମର ଏକାଗ୍ରତା ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଭଳି ସ୍ଥିର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। ଦର୍ପଣରେ କଣ ହୁଏ? ଯାହା ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ସେଇଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ, ବିକୃତ ସେ କରେ ନା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତା ଆମର ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଲେଖାଟିରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉ ଚେତନା ସ୍ତରରୁ ସେଟା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଚେତନାର ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଉଠି ଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ରତା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କଥା କୁହାଉଛି, ଏଠି ଗପ କଥା କୁହା, କିମ୍ବା ଏଣୁତେଣୁ ବହି କଥା କୁହା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତା ରହିଲେ, ସେ ତା ଭିତରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ତରରୁ ଥାଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତରକୁ ଉଠି ଯିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଜଳ ଭଳି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ହବା, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନୀରବ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ, ଯୋଉଠି ତରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ନିସ୍ତରଙ୍ଗ, ତରଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ନାହିଁ, ଜଳରେ ତରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ପୁରା ସ୍ଥିର ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ତରଙ୍ଗ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପାଣି ତଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଥାଏ ଦେଖାଯାଏନି,
ତାମାନେ ଆମର ମନ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳା ମାନେ ଖେଳୁଥିବ ଏଣେ ତେଣେ ହଉଥିବ ଏ ଚିନ୍ତା ସେ ଚିନ୍ତା ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଥିବ ତାହା ଦେଖାଯିବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସ୍ଥିର ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଯାହା ଶକ୍ତି ଯିବ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଆମ ଗଭୀର ଅନ୍ତର ଗଭୀରକୁ ଚାଲିଯିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ଯାହା ପଢିବ ତାହା ତୁମ ଚେତନାର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଭେଦ କରି ତୁମ ସତ୍ତାର ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସ୍ତରରୁ ଥାଇକି ପଢିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସତ୍ତାର ଗଭୀରକୁ ଯାଇକି ଚେତନାର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଭେଦ କରିବ, ଆରାମସେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅବିକୃତ ଅବିମିଶ୍ର। ତାମାନେ କଣ କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ମନରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଥାଏ, ଧାରଣା ସବୁ ଥାଏ, ଏଇଟା ହେଲେ ସେଇଟା ହବ, ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ଦେଖିଛି କାଲକା ବच्चा सिर में जटा, କଥା କହୁଛୁ ତୁ କଟା କଟା, ଆରେ କେତେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଏ ବାଳ ଏମିତିରେ ପାଚି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଡାଇଲଗ ଥାଏ। କଣ ତାମାନେ ମୋର ଏତେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। କଣ କରେ ସେଇ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ସିଏ କଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଥାଏ ତା ଭିତରେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତିକୁ ଧରିକି ସେ ବିଚାର କରିକି ତାକୁ ବିକୃତ କରିଦିଏ। ବିକୃତ କଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରାରେ କହିବ, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ନା ତା ନିଜ ଧାରାରେ, ଅବିକୃତ ଅବିମିଶ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଠି ଅଭିଜ୍ଞତା ଧାରଣା ଏଗୁଡା ସବୁ କିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମା ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ ମନର ଧାରଣା, ଅଭିମତ, ଅଭିରୁଚି, ପରିକଳ୍ପନା। ତାମାନେ ତମର ଯାହା ମତାମତ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ, ତମର ଯାହା ରହିଛି ମାନେ ଅନୁଭୂତି ସକଳ ସବୁ କିଛି ବି ତମେ ଆଗକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇଲେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଅବିକୃତ ଓ ଅବିମିଶ୍ର ଭାବେ ଗୃହୀତ ହେଇ ରହିବ। ଯେତିକି ଆମର ଲେବୁଲ ହେଇଥିବ ସେତିକି ଭାବରେ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ରହିବ, ଅବିମିଶ୍ର ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଆଉ ମିଶିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମିଶେଇ ଫେଣ୍ଟିବାରେ ଭାରି ମାଷ୍ଟର ମା। ତାପରେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁ ଦିନ ପରେ, ତାମାନେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବେ ଜାରି ରଖିବେ ଜାରି ରଖିବେ, ବହୁ ଦିନ ପରେ ଏଇଠି ବଢିଆ କଥା, ଏହା ତୁମର ଗଭୀରତା ଭିତରୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ପ୍ରକାଶମାନ ହେବ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଥର ଅବଚେତନା କଥା ହଉଥିଲେ। ଅବଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛି, ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ରହିଛି, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରହିଛି, ଆପଣ ଏମିତି ଗଲା ବେଳେ ଆଡ ଆଖିରେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ତାହା ବି ରହିଛି, ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ତାହା ବି ରହିଛି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ରହିଛି। ମଣିଷ ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛି ତାହା ବି ରହିଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଅବଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥିର ସଂକଳ୍ପ କରି ମନକୁ ନିରବ କରି ଚେତନାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକାଗ୍ର ହେଇକରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଠନ କଲେ, ତାମାନେ ସିଏ ପୁରା ଚେତନାର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଭେଦ କରି ଯାଇକି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ତାହେଲେ ସେଠି ଯାଇକି ସେ ରହିଥିବ। ଯେମିତି ଅବଚେତନା ଭିତରୁ ଏଣୁ ତେଣୁ ଜିନିଷ ଉଠୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ମୋର ଷ୍ଟୋର ଘରେ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଗଲା। ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଲା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ବାହାରିବ, ଆଉ କଣ ଖରାପ ଜିନିଷ ବାହାରିବ? ଆରେ ଘରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୁଡ ରଖିଛି, ମୁଁ ଯାଇକିରି ବାହାର କଲେ ଗୁଡ ହିଁ ବାହାରିବ। ମୁଁ ଯଦି ଘରେ ଯାହା ରଖିଥିବି ତାହା ବାହାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ କଣ କରିବି? ଭଲ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ହାୟର ଫୋର୍ସ ଯଦି ତା ଭିତରେ ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ତୁମର ଗଭୀରତା ଭିତରୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ପ୍ରକାଶମାନ ହେବ। ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରକାଶମାନ ହେବ? ବଢିଆ ଭାବରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ, ମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେନକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ବ୍ରେନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ଧାରଣା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାର ଯୋଉ ଧାରଣା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ପ୍ରକାଶ କରିବ ମାନେ କଣ?
ମସ୍ତିଷ୍କ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରେ? ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ନାଇଁ କି? ଏ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସିଏ କେତେବେଳେ ବିଚାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, କେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଏଇ ବାଟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାର ଚାହାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚେତନାର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ଶକ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ହଉ, ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତର ଶକ୍ତି, ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିବ, ସିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଧାରଣା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇକି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମ ଲେଖା ଉଚ୍ଚତର ହେଇଯିବ, ଆମ କଥା ଉଚ୍ଚତର ହେଇଯିବ, ଆମର ଧାରଣା ଉଚ୍ଚତର, ବୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଉଚ୍ଚତର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ କଥାଟେ କହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ ସିଦ୍ଧ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ ଆମ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ତା ପାଟିରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା କେମିତି କ୍ରିୟା ହବ, ସେଇଟା କେମିତି କ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସବୁ ଶକ୍ତି ମାନେ ଲାଗିଯିବେ ତାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କହନ୍ତିନି ବାକ୍ ସିଦ୍ଧ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ଫଳିଯାଏ, କିମ୍ବା ଯାହା ସେ ଚାହିଁବେ ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ଦେଇ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ଇଏ ହଉଛି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଧାରଣା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ବାହାରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ଭଳି କ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ, ତାହା ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆଲୋକ ଭଳି ଜଳି ଉଠିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଢଗଟେ ମନେ ପଡୁଛି, କଣ? ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ ସୁଡୁକାଏ, ଢଗର ଓଡିଆରେ ଅଛି। ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ ସୁଡୁକାଏ। ମାଗି ଆଣିଲା ତିଅଣ ମାନେ ତରକାରୀ। କାହା ପାଖରୁ ଘରୁ ତରକାରୀ ଆଣିଥିବ, ଭଲ ତରକାରୀଟେ ହେଇଥିଲେ ଥରେ ଖାଇଦେଲେ ସରିଗଲା, ଆଉ ଖୋଜିଲେ କଣ ଅଛି? ଘରେ ଯଦି ତରକାରୀ ହେଇଥିବ, ବୋଉ ଆଉ ଟିକେ ଦେଲୁ, ସେ ଦବ ଆଣିକି, ଖାଇବେ ଖାଇବେ ଆଉ କଣ। ବାହାରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ସିଏ କଣ କରେ? ଆମକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଥବ ସେତିକି ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦେଇ ସରିଗଲା, ଆଉ ନାଇଁ। ତାପର ଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଆଉ ଆସିବନି, ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲେ ନା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ? ଆଉ ବାହାରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ଭଳି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ ନାହିଁ। କେମିତି ହବ? ବଢିଆ ଭାବେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆଲୋକ ଭଳି ଜଳି ଉଠିବ। ତାମାନେ ଜ୍ଞାନ ସେଇଠୁ ପ୍ରତିଭାତ ହବ, ପୁରା ଉଦ୍ଭାସିତ ହବ। ଆଉ ତା ପାଖରେ କିଏ ରହିବ? ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ, ବାହ୍ୟ ଗତିବିଧିରେ, କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ, ଏ ସବୁଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେଇ ସ୍ତରରେ ନାହୁଁ, ରହିପାରୁନାହୁଁ, ପଢିବୁ ନା ପଢିବୁ ନାହିଁ? ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ବୁଝ ନ ବୁଝୁ ପଢ ଗୀତା। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଲେଖା ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, କରନ୍ତୁ, ଛାଡିବେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭଳିଆ ସ୍ତରରେ ରହିକି ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଏଇଟା ଲେକ୍ଚର। ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି 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 ଚାଲିବି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ତୁମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରି କରି ଯାଇଥିଲ, ମାସେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ପଡିବ, ତମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିନଥିବ, ପଡିଯାଇଥିବ, ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଡିଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ତେଣୁ ପଢି ଚାଲିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବ। ସାରିବା, ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ମା, thank you all. Arove.